تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا سب سے چہیتا، سب سے محبوب آخری رسول، بندے اور رسول بنا کر بھیجا۔ بھائیوں، آج کی اس جمعہ میں میرے خطبے کا موضوع ہے گھروں کے اندر سکون۔ یہ ایسا موضوع ہے جو آج معاشرے کا ہر انسان اس کو فیل کرتا ہے۔ ہر گھر میں بہت سارے گھروں کے اندر یہ شکایت ہے کہ زندگی میں سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن المجید میں فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا سامان بنایا ہے۔ گھر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان تھکا ہارا، پریشان حال، دن بھر یہاں وہاں کی محنت کر کے جب گھر لوٹتا ہے اس کو سکون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا فِي بُيُوتًا سَكَنًا، تاکہ تم سکون اختیار کر سکو، چین اور اطمینان تم کو ملے۔ یہ گھر چین اور اطمینان سکون کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گھر کے اندر سکون نہیں آتا۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالیشان فرش بچھا دو، سکون کا مطلب یہ نہیں آپ اٹالین ماربل لگا لو گھر میں، سکون کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین قسم کا انٹیریئر آپ گھر کو کروڑوں روپے خرچ کرو۔ سکون اس سے نہیں آتا۔ سکون آنے کے چند اسباب و ذرائع ہیں جس کو اختیار کرنے سے انسان کے گھروں کے اندر سکون آتا۔ پہلے زمانے میں، صحابہ اور نبی کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ہمارے اولیاء کے زمانے میں، جو اسلاف گزرے ہیں ان کے زمانے میں گھر بہت تنگ ہوتے، چھوٹے ہوتے، لیکن گھروں کے اندر سکون ہوتا۔ ایسا عالیشان ماربل، ایسی گارڈن، یہ پیرس گارڈن، بلا جتنی چیزیں ہیں وہ گھروں میں نہیں ہوتی، لیکن سکون ہوتا تھا۔ آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسے اسباب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان کے گھروں کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ پہلی چیز سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ جس کا بیان کرتا ہے وہ ہے تقوی۔ جس گھر کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس شخص کیا وہ گھر جس کی بنیاد، جس کی اساس تقوی کے بنیاد پر ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بنیاد پر ہو، وہ گھر بہتر ہے یا وہ گھر بہتر ہے جس کے اندر گناہ کے، فسق اور فجور کے کام کیے جا رہے ہوں، یا اس گھر کے اندر جو گھر کی اساس ہے، جو بنیاد ہے، اس کو جہنم کی آگ میں لے جانے والے کاموں کو کرنے پر رکھی گئی ہو، یہ گھر بہتر ہے یا تقوی والا گھر بہتر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم پر کو ہدایت نہیں دیتا. تو دو گھروں کا اگزامپل اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ایک گھر کی اساس تقوی، ایک گھر کی اساس فسق و فجور. جس گھر کے اندر فسق و فجور ہو، جس کی اساس فسق و فجور کے اندر، جس کے اندر بے ایمانی ہو، جس کے اندر گالی گلوچ ہو، جس کے اندر ہر وہ کام ہو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ گھر اور تقوی والے کا، متقی شخص کا گھر ایک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ تم جج کرو. دوسری بات، تقوی ایک چیز. دوسری بات، جس گھر کے اندر توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان کے فیصلے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے گھر کی بنیاد توحید پر رکھو. یا ایھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کی ملاوٹ ظلم سے نہ کی ہو. ظلم سے مراد شرک. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ. کہ یہ گھر کی اساس، یعنی جو انسان ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کو نہ ملائے، ظلم کو نہ ملائے، اولئک لہم الامن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو امن ملے گا، شانتی ملے گی، سکون ملے گا. تو جس گھر کے اندر ایسا توحید کا کام ہو، جس گھر کا ہر فرد توحید پر چلتا ہو، توحید کی بات کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کے اندر سکون کے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی میں، اگر کوئی آج کل کے زمانے میں اگر ہم وصیت کرتے ہیں تو کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں کا اتنا حصہ بڑے بیٹے کو، اتنا چھوٹے بیٹے کو، اتنا بیٹی کو، اتنا بیوی کو. یا ایک وصیت یہ، دوسری وصیت میرا بزنس اس کو، میرا یہ گھر اس کو، یہ وصیت. یا ہماری وصیت میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں دفنایا جائے، وہ مسجد میں لے کر کیا جائے. ایسی وصیتیں ہم کرتے ہیں. یہاں ایک نبی جن کا بیٹا نبی، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وہ اپنے 12 بیٹوں کو اپنے موت کے وقت جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس منظر کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم کو وہ واقعہ معلوم نہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو نصیحت میں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنا بہترین نقشہ کھینچتا ہے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے بیٹو، اے بچوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ یعنی ایک نبی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اولاد بھی ایک اچھی اولاد، ایک بیٹا نبی یوسف علیہ السلام، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید دیکھیے. پھر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے، قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. تو بیٹوں کا جواب بھی دیکھیے کہ بیٹے کہتے ہیں ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو تمہارا رب ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا رب ہے اور تمہارے باپ اسماعیل کا رب ہے اور تمہارے باپ اسحاق کا رب ہے.
इतनी फैमिली में याकूब के वालिद नबी, उनके अब्बा नबी, उनके अब्बा नबी यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक और इस्माइल दोनों नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब वो भी नबी, उनके बेटे यूसुफ वो भी नबी, यानी इतने नबी, यानी चार पुश्ते नबी है, फिर भी फिक्र किसकी? तौहीद की फिक्र। आयत में अल्लाह ताला आखिर में फरमाया, ये बच्चे आखिर में फरमाया वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम इस्लाम पर चलने वाले। तो हम जब बच्चों को छोड़कर जाएं, इतना इत्मीनान तो एटलीस्ट अपनी जिंदगी में इतना काम तो करके जाना चाहिए कि बच्चे तौहीद पर हो, बच्चे एक अल्लाह की इबादत करने वाले, बच्चों के अंदर शिर्क और बिदात की ऐसी खुराफात चीजें उनके अंदर ना हो। इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है मेरे भाई। ये सब चीजें इंसान सोचने आ जाए हरगिज नहीं होता। इसमें इंसान को सीखना चाहिए, इंसान को जानना चाहिए, अमल करना चाहिए, बच्चों की इस्लाह करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तब जाकर ये तमाम चीजें आती। दूसरी बात तौहीद, घर के अंदर सुकून की पहली चीज कुरान बयान करता है, शरीयत में तक़वा, दूसरी तौहीद, तीसरी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु कुरान फरमाता है एक नेक बीवी। जिस घर के अंदर की औरत अगर नेक हो, उसके अंदर दीनदारी हो, तो उस घर के अंदर सुकून आता है। दलील इसकी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, लोगों तुम्हीं में से मैंने तुम्हारे जोड़े को पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो। तस्कुनु, सुकून का वर्ड लाया अल्लाह ताला। ये सुकून कब आएगा? जब बीवी नेक होगी, दीनदार होगी, तो ऑटोमेटिकली सुकून आएगा। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ताला के हर काम के अंदर एक मख्फी पोशीदा बहुत बड़ी हिकमत छुपी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की वजाहत करते फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, औरत की शादी चार चीजों को देखकर की जाती है। और ये जो सुकून का जो मामला है, बीवी नेक बीवी का जो मामला है, ये शादी करने के बाद सोचने वाली चीज नहीं। शादी जब इंसान अपने लिए एक लाइफ पार्टनर का मुंतखब करता है, या तुम अपने औलाद के लिए कोई जोड़ा ढूंढते हो, क्या तुम्हें देखना चाहिए? शरीयत सिखाती है कि औरत की शादी चार चीजों के लिए हो सकती है, लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा। कि औरत का निकाह उसके माल को देखकर किया जा सकता है, उसकी खूबसूरती को देखकर किया जा सकता है, उसके खानदान को देखकर किया जा सकता है, या फिर उसके दीन को देखकर किया जा सकता है। ये जो चीजें इस हदीस के अंदर बयान की गई है, ये वो जमाने की राइट शुदा चीजें, यानी वो जमाने में जो चीजें देखी जाती थी उसका जिक्र अल्लाह के नबी कर रहे हैं। वो जमाने में यहूदी माल को देखकर शादी करते थे, क्रिश्चियंस यानी नसारा वो खूबसूरती को देखकर शादी करते थे, और वो जो कुफार कुरैश जो थे वो खानदान का बड़ा लिहाज रखते थे, अच्छे खानदान की हो, ऊंचा खानदान हो, तब जाकर हम ब्याह कर लड़की को लाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारा दीन जो है किसी भी मजहब की तायद नहीं करता है, किसी भी मजहब से हमेशा अलग रहता है। नबी ने फरमाया तुमको अगर अच्छी सी बीवी चाहिए, तुम उसका न माल देखो, न उसका हसब देखो, और न उसका जमाल देखो तो दीन देखो। आपने दीनदारी को क्राइटेरिया बनाया, और फिर आपने फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को अगर तुम सेलेक्ट करोगे तुम कामयाब हो जाओगे।
تو انسان کو اگر گھر کے اندر یہ جو سکون والی جو لتسکنوا کا جو ڈیفینیشن قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کو حقیقت میں اگر انسان کو جینا ہو تو نیک بیوی لاؤ، بیوی ایسی ہو جس کو دیکھ کر انسان کو عمل کرنے کا جذبہ ہو، شوہر ایسا ہو جس کو دیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، لڑکے کی داڑھی لمبی ہے، لڑکے کے چہرے پر بڑی داڑھی ہے، لڑکا لباس ٹخنوں سے اونچا پہنتا ہے، یہ کرائٹیریا ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ لڑکی پردہ کرنے والی، اتنا پردہ ہمارے خاندان میں نہیں چلتا، ہم تھوڑا ماڈرن لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کس کام کی پڑھائی جو تم کو تمہارے دین سے دور کرتی؟ کس کام کی وہ پڑھائی جو تم کو تمہارے رب سے، تمہارے رسول کی سنتوں سے دور کرتی ہو؟ کس کام کی وہ پڑھائی جو تمہاری قبر کی زندگی مشکل بناتی ہو؟ یہ پڑھائی ہم کو کتنے سال کام آئے؟ میں ڈگری کیا 20 سال میں، 25 سال میں ہم ڈگری کرتے ہیں، مشکل سے مشکل 50 سال تک کام کرتے ہیں، 20-25 سال وہ ڈگری کے زور پر بہت کام کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ ایک بار جب زندگی ختم ہوتی ہے، کیا یہ ڈگریاں کام آئیں گی؟ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ ڈگری اس کے منہ پر مارنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ قبر کی زندگی میں اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کام آتی ہے، اس پر عمل کام آتا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سکھانا، یہ چیزیں تو نہیں کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرالا انداز تھا، یعنی ایک ون وے ٹریفک کا خطبہ نہیں ہوا کرتا تھا، آپ خطبے کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے سوال بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھے، ای النساء خیر، بہترین عورتیں کون ہیں جانتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہم کو نہیں معلوم یا اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ یعنی یہ آڈینس کو انگیج کرنے کا ایک طریقہ۔ آپ نے فرمایا ای النساء خیر، سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ تو آپ ہی نے جواب دیا اذا نظر واطمعنہ، کہ جس کو دیکھ کر خیر التی تسرہ اذا نظر، جب بھی تم اس کو دیکھو تمہارے دلوں کے اندر سکون آئے، تم کو خوشی لگے، اپنی بیوی کو دیکھ کر تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے من سنور کر رہے، اپنے شوہر کے لیے اچھا رہے، پریزنٹیبل رہے، جب بھی تھکا ہارا گھر کے اندر آئے، بیوی کے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہو تو انسان اس کی جو تھکان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، دیکھ کر جس کو خوشی حاصل ہو، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور ایسی بیوی جو کسی بات کا اگر وہ حکم دے دے تو اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے کے لیے کہتا ہے، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہتا ہے، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے اطاعت کا لفظ لاتا ہے۔ یہی اطاعت کا لفظ بیوی کے لیے شوہر کے لیے بھی لے کر آتا ہے، یعنی شوہر کی اطاعت کرے بیوی، فالو نہیں، اطاعت کرنا۔ اطاعت کا معنی کیا؟ تم کو چیز سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ میرا رب نے کہا ہے اس لیے میں اس کو کروں گا۔ رسول کی سنت تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یہ نہ صحابہ کا جذبہ۔ باپ ماں کی باتیں بچوں کو اچھی لگے یا نہ لگے، صرف باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، اطاعت کرنا یعنی کرنا ہے تمہیں۔ ویسے ہی جب شوہر بیوی سے کچھ کہتا ہے، وہ تمہاری عقل میں بات جائے یا نہ جائے، اس کی اطاعت کرو، یہ شریعت کا قانون۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ إِذَا يَكْرَهُ، اور جب اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جو اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جن چیزوں سے، جن لوگوں سے ملنے سے وہ منع کرتا ہے ان لوگوں کو۔ یہ اچھی عورت، خیر النساء کی کوالٹی۔
चौथी बात, घर के अंदर अगर इंसान सुकून चाहता हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, आपका मिजाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज घर में कैसा होता था? आप बेहतरीन अंदाज से समझाती, कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर कोई इंसान आपसे बेहतर चला नहीं, जमीन पर आपसे बेहतर मर्तबे वाला जो इंसान इस जमीन पर चला नहीं। जब से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है और जिस दिन तक ये कायनात चलेगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान इस जमीन पर चला नहीं। उनकी हालत, उनकी बीवी कहती है घर के अंदर हमारे कामों यानी औरतों के कामों में हाथ बटाया करते थे और जब भी अज़ान होती सब काम छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रवाना। ये मिजाज था। आज इंसान अगर एक एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, किसी कंपनी का सीईओ हो, वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तोड़तीर मार दिया। घर के अंदर एक डिक्टेटर के जैसे वो जीता है, उसका हुक्म चले, किसी की परवाह वो नहीं करता। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन, आलमों पर रहमत करने वालों का मिजाज घर के अंदर अपनी बीवी को छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया करते। इससे घर के अंदर सुकून और इत्मीनान आता है। एक मर्तबा सिर्फ ये दुनियादारी के लिए नहीं, दीनदारी के अंदर भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन शख्स, इन्हें तहज्जुद गुजारी के ताल्लुक से आप फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले, काम फिल लैल, जो रात में उठता हो, वो अयक़ज़ा इम्राअतहु, फिर खुद नहीं उठता, खुद उठकर अपनी बीवी को भी उठाता हो, और जब बीवी नहीं उठती उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कता हो, वो रश्श फी वजहिल मा, उठाकर उसको तहज्जुद गुजारी यानी तहज्जुद पढ़ने पर उभारता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? रहिमल्लाहु रजुलन, ऐसे शख्स पर अल्लाह रहम करे। इसके बरस रहिमल्लाहु इम्राअतन, उस औरत पर भी अल्लाह ताला रहम करे जो खुद तहज्जुद के लिए उठती हो, अपने शौहर को उठाती हो, और अगर वो ना उठे तो थोड़ा थोड़ा पानी उसके चेहरे पर डालती। भाइयों, तहज्जुद की कितनी रकातें हैं? 8 रकातें हैं, और 3 रकात वितर, कितने में 11 रकात होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, इज़स्तयक़ज़ अर्रजुल, अगर कोई बंदा मोमिन रात को उठे, मिनल लैल, रात में उठ जाए, वो अयक़ज़ा इम्राअतहु, और अपनी बीवी को भी वो रात में उठाए, वो सल्लया, दोनों मिलकर नमाज पढ़े, मिलकर दोनों नमाज पढ़े। सिर्फ कितने? रकातैन, 2 रकात, दोनों मिलकर नमाज पढ़े, दोनों हस्बैंड और वाइफ। 8 तहज्जुद की तो 8 रकातें हैं, 2 रकात पढ़े तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कतब मिनज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अगर ऐसा अमल करेंगे 10 मिनट का अमल, 2 रकात पढ़ने 10 मिनट लगते, 10 मिनट का अमल अगर करेंगे, मिलकर करने की फजीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ऐसे कपल का नाम ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, अल्लाह को बहुत जिक्र करने वाले लोगों में लिखा जाए, और ज़ाकिरात, औरतों का भी नाम लिखा जाए। यानी दुनिया के कामों में भी एक दूसरे की मदद, आखिरत के कामों में भी एक दूसरे। 5वीं चीज, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए लिबास है, दोनों की प्राइवेसी का लिहाज किया जाए। इनकी प्राइवेट बातें वो ना उछाले, उनकी प्राइवेट बातें ये ना उछाले। 6ठी चीज, औलाद की तरबियत। औलाद अगर अच्छी हो, घर के अंदर सुकून होता है। औलाद अगर नाफरमान हो, बिगड़ी हुई हो, तो घर का जो सुकून है खत्म नहीं होगा। अगर औलाद, इंसान को अगर औलाद ना हो तो वो आजमाइश है,
औलाद अगर अल्लाह ताला नवाजे और वो औलाद माजूर हो, किसका पैर कटा हुआ हो या फिजिकली चैलेंज जिसको बोलते हैं, वैसी अगर औलाद हो, वो उससे बड़ा दुख है, उससे बड़ी आजमाइश। औलाद अगर हो, सही सालिम हो, लेकिन मुती फरमाबरदार ना हो, नाफरमान हो, यह तो बहुत बड़ा दुख है इंसान। मेरे भाइयों, औलाद अगर नेक हो, तरबियत अगर अच्छी हो, घर के अंदर सुकून आएगा। सातवीं चीज, नमाज की पाबंदी। जिस फैमिली का हर फर्द नमाजी हो, इस घर के अंदर सुकून रहता। और पूरी फैमिली में से एक मेंबर भी अगर नमाजी ना हो, उसकी नहुसत पूरे घर को खत्म करती है, वो असर पूरे घर से निकलता। मेरे भाइयों, सुकून अगर घरों के अंदर लाना हो तो कुरान की तिलावत करो। क्यों? कुरान की जब इंसान तिलावत करता है, फरिश्ते उसको घेर लेते हैं और सुनते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस, एक सहाबी रसूल उसैद बिन हुदैर सूरह बकरा पढ़ते हैं, तो बाद में एक घोड़ा था, वो जोर से चीखता है, उस डर कर रुक जाते, घोड़ा थम जाता है, फिर पढ़ते हैं, फिर जोर से चीखता है, ये डर कर कुरान पढ़ना बंद कर देते हैं। फौरन अल्लाह के रसूल की बारगाह में दूसरे दिन हाजिर होते हैं, वाक़या सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसे आपकी आवाज को तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ये वो मलाइका थे जो तुम्हारी कुरान की आवाज सुनकर तुम्हारे करीब हो गए थे। और अगर तुम ऐसे ही वलो क़राअत लअस्बहत यंज़ुरु अन्नास इलैहा, अगर तुम इसी हालत में कुरान पढ़ते रहते सुबह की फजर तक, तो फजर के लिए निकले हुए लोग मलाइका को उस दिन देख लेते। पता ये चला कि कुरान पढ़ने से फरिश्ते आते हैं। तो घर में अगर इंसान कुरान की तिलावत करे तो आपके घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर फरिश्ते आएंगे। और जो फरिश्ते जिस घर के अंदर आए, जिस महफिल में आए, उस महफिल की तो चार चांद। इसी तरीके से जिक्रुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जिस जगह होता हो, वहां फरिश्ते आते हैं, घेर लेते हैं। अल्लाह के चंद फरिश्ते ऐसे मुकर्रर है कि जिनका काम ही यही है, जहां कहीं अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात होती हो, ऐसी महफिलों को तलाश करे। जैसे ही ये महफिल मिलती है, वो आकर सराउंडिंग में सर्कल बनाकर खड़े हो जाते। और जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की बात चलती है, तो फरिश्ते रहमत की दुआएं करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला के पास से फरिश्ते जब पहुंचते, अल्लाह ताला पूछता है तुम कहां से आ रहे हो, हालांकि अल्लाह को पूछने की जरूरत नहीं, अल्लाह को मालूम है, फिर भी अल्लाह ताला सुनना चाहता है। फरिश्ते फरमाते हैं, फुला अल्लाह के बंदे तेरा और तेरे रसूल का नाम ले रहे। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा? नहीं अल्लाह, उन्होंने तुझे देखा। क्या उन्होंने मेरे रसूल को देखा? नहीं अल्लाह, उन्होंने तेरे रसूल। सिर्फ तेरी बातें, तेरी किताब को पढ़कर तुझे समझे हैं, तेरे रसूल की हदीसें पढ़कर उनको समझे हैं, बिन देखे तेरे रसूल और तेरा याद क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह कहता है, गवाह रहो फरिश्तों, कल क़यामत के दिन में इनको सब माफ कर। तो ऐसी महफिलें घर के अंदर लाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आकर सर्कल। जिस घर के अंदर फरिश्ते आए, उस घर के अंदर सुकून और इत्मीनान आता है। आखिरी बात, जिक्रुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन। ऐ लोगों, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। और जिस दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान हो और ऐसा शख्स घर में रहता हो, तो ऐसे शख्स की बदौलत पूरे घर के अंदर सुकून आता है। हमारे आज ऐसे कितने ऐसे घर हैं जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले नहीं। कभी हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, कभी दिन में एक नमाज, दो नमाज पढ़ लिया, या फैमिली में 5 अफराद हैं, सिर्फ बूढ़े दादा नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी फैमिली मस्जिद। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। घरों के अंदर सुकून लाना है तो अल्लाह से जुड़ने की जरूरत है। अल्लाह का तक़वा, तौहीद, ये तमाम चीजों का पास लिहाज रखने की जरूरत।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے گھروں کو سکون والے گھر بنا، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اور ایمان پر رکھ، اور جب بھی موت دے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔